الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 28، هي 8 من شهر جمادى الأخيرة لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 28 من شهر نوفمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، الذي جمع فيه جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيما يتعلق بأعمال القلوب وفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، وسمى هذا السفر الجليل برياض الصالحين. وقد وفقنا الله تبارك وتعالى حتى ختمنا في لقائنا الأخير قراءة الباب 28، والليلة بإذن الله عز وجل نستفتح الباب 29 الذي هو بعنوان قضاء حوائج المسلمين، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما سنتعلمه، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في طلبه والمداومة عليه، وأن يتوفانا ونحن نطلبه، وأن يوفقنا للعمل به، وأن يحشرنا في زمرة العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 8e nuit du mois de Jumad al-Akhira de l'an 1447, c'est-à-dire le 28 novembre 2025. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons afin de lire ensemble le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala, livre dans lequel il a compilé une série de versets coraniques et de narrations prophétiques qui traitent des actions du cœur, des actions méritoires et des nobles caractères et des bons comportements. Nous avons pu, grâce à Allah Azza wa Jalla, la semaine dernière, clôturer la lecture du 28e chapitre de ce livre, et nous entamons ce soir ensemble la lecture du 29e chapitre qui est intitulé « Le fait de satisfaire les besoins des musulmans ». En demandant à Allah Azza wa Jalla de nous octroyer la pureté d'intention dans cette réunion et de faire de ce qu'on va apprendre un argument pour nous et non contre nous, et qu'il nous permette de mettre en pratique ce que l'on va apprendre, comme on lui demande de nous permettre de continuer à demander la science jusqu'à ce qu'on meure, et qu'il nous ressuscite dans le rang des savants qui ont appliqué leur science. Wallahu waliyut tawfiq. Bismillah, barakallahu fik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فقط هذه التي عندك، أما عندي فهي آية الحج: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما عندي. هكذا عندكم؟ التي قرأتها أنا. طيب لعلك تراجع نسختك إن شاء الله. طيب التي هي في نسختي ولعلها الموجودة في أكثر النسخ هي آية الحج 77، وهي قوله عز وجل: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولا يضير إن شاء الله، لا يضر هذا. طيب يقول الله تبارك وتعالى كعادة المصنف رحمه الله تعالى يجعل في مقدمة الباب آية أو آيات قرآنية فيها إشارة إلى محتوى الباب، إما بالتصريح وإما بالتلميح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت العنوان الذي هو قضاء حوائج المسلمين. والمسلمون لا بد أن تكون لهم حوائج، وحوائج إحدى صيغ الجمع لكلمة حاجة. فالناس محتاجون إما إلى الطعام، وإما إلى الشراب، وإما إلى الكسوة، وإما إلى البيت، وتختلف حوائجهم.
فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. المقصود أن يعلم المسلم أنه كما هو له احتياجات شتى فكذلك يكون الأمر عند بقية إخوته من المسلمين. وأكمل هيئات المسلمين أن لا يسأل الناس شيئا، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله. وجاء عنه أيضا أنه قال: لا تسأل الناس شيئا. هذه أكمل الهيئة، أن يستغني المسلم عن طلب الناس وإن كان في أمس الحاجة إلى المطلوب، وأن يتوجه بالسؤال إلى علام الغيوب دون غيره سبحانه وتعالى. فمن كانت هيئته كذلك فليعلم أنه قد بلغ الذروة العظمى والعليا في تعلقه بالله عز وجل. وفي الوقت ذاته ينبغي للمسلمين أن ينظر بعضهم إلى بعض لأجل أن يعلموا أن إخوانهم في حاجة، فيقومون بقضائها قبل أن يضطروا إلى أن يتوجهوا إلى إخوانهم لأجل المسألة. فهكذا ينبغي أن تكون الأمور. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ثم يقول عز وجل: وما أنفقتم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهذه الآية أشارت إلى طائفتين. الطائفة الأولى هم الفقراء، وهؤلاء الفقراء يتميزون عن غيرهم من الفقراء في عدم توجههم إلى الناس بالسؤال، وهذا شرف لهم. وأما الطائفة الأخرى فهي التي قصدت في الأمر بالإنفاق، فينبغي أن ينظروا إلى الناس حولهم ليعلموا من أصحاب الحاجات فيهم حتى يتقدموا إليهم بالصدقة وينفقوا عليهم من غير أن يصدر منهم أي طلب. فلو فعل الناس مثل ذلك لكنا كما وصفنا الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. لكن نجد المحتاج يقف بين الناس ويتكففهم، أي يمد كفه إليهم للمسألة، وهذا أمر مذموم. ونجد في الطرف المقابل أن البخل قد انتشر بين صفوف المسلمين، فإذا سمعوا أحدا يسألهم شيئا تضجروا وغضبوا وملوا وزجروه، وهذا أيضا خلق سيء ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فليتق الله كل واحد منا، فمن كان قد أغناه الله عز وجل فلا يبخل على إخوانه، ومن كان في حاجة فليبدأ بطلب قضاء حاجته إلى الله عز وجل. فلعل الله تبارك وتعالى أن يسخر له من عباده الأغنياء من يسوق إليه رزقا من عنده من غير أن يسأل أحدا دون الله عز وجل. Le titre de ce chapitre, mes très chers frères, est Qada'u Hawa'ijil Muslimin, c'est-à-dire le fait de satisfaire les besoins des musulmans. Quand je dis satisfaire, c'est une traduction dans le sens. Qada, si on cherchait un terme plus proche, on dirait achever. Le verbe qada en arabe, yaqdi, a plusieurs sens. Parmi ces sens, le fait d'achever quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un en train de mourir sur le champ de bataille, mathalan, et que tu veux l'achever, tu vas dire à quelqu'un iqdi alayh, achève-le. Donc il y a dans le sens du verbe qada une allusion au fait de finir quelque chose. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit faqadahunna sab'a samawatin.
quand il a créé les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il les a finis, il y avait 7 cieux. Donc dans le sens du verbe qada, il y a le fait de finir, achever une chose. Et quand on dit qada hawaïj al-muslimin, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des besoins des musulmans. Aller jusqu'au bout des besoins des musulmans, l'achever, c'est-à-dire la réaliser. Ils ont un besoin, toi tu vas t'en occuper et tu ne vas pas retrousser tes manches, tu ne vas pas, pardon, comment on dit, le contraire de retrousser ses manches, trousser ses manches, je ne crois pas. Bon, t'as compris, tu ne vas pas déplier tes manches, merci pour votre participation, je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment, et tu ne vas pas déplier tes manches avant d'avoir fini de réaliser le besoin de ton frère. Et ici, on dit le hawaïj. Le hawaïj, c'est un des pluriels du mot haja. Et le haja, c'est un besoin. Haja, hajat, hawaïj. Et quand on parle de... c'est une petite qaïda en arabe, quand un mot, il a plusieurs pluriels. Il a un pluriel singulier et un pluriel irrégulier. Bien la base, c'est que le pluriel singulier indique al-qilla, le pluriel régulier indique la minorité, et que le pluriel irrégulier indique la majorité. D'accord? Donc, haja, hajat, hawaïj. Donc ici, on a choisi le pluriel irrégulier pour indiquer une grande quantité. Et en fait, on a tous des besoins. Tous. Quand bien même on ne serait pas dans le besoin, il nous reste quand même des besoins. Et les besoins des gens donc varient en fonction de leur statut, ou en fonction de leur âge, ou en fonction de l'endroit où ils vivent, etc., etc. Les besoins essentiels et primaires chez tout le monde, c'est de satisfaire sa faim, satisfaire sa soif, donc satisfaire sa faim de façon à ne pas la ressentir, manger jusqu'à ne plus avoir faim, satisfaire sa soif, c'est-à-dire boire jusqu'à ne plus ressentir la soif, satisfaire son état vestimentaire, c'est-à-dire avoir des vêtements qui couvriront notre nudité de façon satisfaisante, et aussi avoir un endroit où on peut vivre. Et ces 4 éléments-là, Allah Ta'ala il fait référence dans le Coran lorsqu'il dit à Adam alayhi salam de rentrer au paradis. Il lui dit inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Il lui dit au paradis, tu n'auras ni à y avoir faim, ni à y être nu. Ni tu auras à y avoir soif, ni tu y auras soif, ni tu y craindras la chaleur. Donc il a de quoi manger, il a des vêtements pour se protéger du froid, il a de quoi boire pour ne pas avoir soif, et de quoi se protéger de la chaleur, c'est-à-dire une habitation, une maison proprement dit. Ce sont les besoins élémentaires de chacun. Pour nous, c'est une base. On a tous des garde-robes pleines à craquer, on a tous des réfrigérateurs et des garde-manger pleins à craquer, on a tous des paquets de cristalline, des packs de cristalline ou des viandes pour les plus raffinés d'entre nous qui s'empilent dans nos cuisines, et on a tous des maisons. Maintenant, c'est pas parce que les besoins primaires sont satisfaits que ça veut dire qu'on n'a pas d'autres besoins. Ces besoins varient, comme je l'ai dit, en fonction de l'endroit, en fonction de l'époque, en fonction de beaucoup de choses. Et tout le monde en a. Et les musulmans aussi, ils en ont. Et donc ce chapitre, il traite du fait de satisfaire, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller jusqu'au bout pour réaliser le besoin des musulmans. Et il faut savoir que la meilleure position que le musulman doit adopter, même quand il est dans le besoin, c'est de ne rien demander à personne. Ne demande pas aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Abbas, un jeune garçon qui avait une dizaine d'années, radiyallahu anhuma, quand tu demandes, demande à Allah. Demande à personne. Demande à Allah azza wa jalla. Et il a dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, ne demandez rien à personne. Ne demandez rien à personne. Ça, c'est le degré ultime. C'est le degré absolu dans la relation avec Allah azza wa jalla. Quand tu as besoin de quelque chose, tu ne la demandes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tout le monde faisait ça, entre guillemets, il y aurait un problème. C'est que nous, qui avons de quoi donner, comment on fait pour donner aux gens s'ils ne demandent pas? Et c'est là justement
que l'autre comportement chez ceux qui ne sont pas dans le besoin, notamment par rapport aux besoins primaires, est à évoquer. Donc celui qui est dans le besoin ne doit demander qu'à Allah Azza wa Jal. Et celui qui n'est pas dans le besoin doit observer les gens autour de lui. Il doit regarder, il doit voir, et il va remarquer qu'il y a des signes qui ne trompent pas chez les gens qui sont dans le besoin. Vous me direz, nous aujourd'hui, peut-être qu'on aura du mal à les voir, mais dans certains pays ou à certaines époques, tu vas voir des gens avec des vêtements vieux, usés, déchirés, raccommodés. Tu vas voir des gens avec la peau sur les os. Tu vas voir des gens, tu les verras dans la rue, dormir par terre. Ça, c'est des choses que nous, on ne connaît pas spécialement. Mais dans tous les cas, Allah Ta'ala, il demande à ceux qui ont les moyens de ne pas être inattentifs vis-à-vis de ceux qui n'en ont pas. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il cite dans un verset ces deux catégories-là. Il parle de ceux qui ont quitté leur patrie pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine et qui n'ont rien avec eux. Ils sont pauvres et dans le besoin total. Lil fuqara il muhajirin alladhina uhsiru fi sabilillah. Ceux qui sont bloqués, ils sont partis dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et ils se retrouvent bloqués quelque part sans pouvoir continuer leur chemin ou retourner chez eux. La yastati'una darban fil ard. Et de par l'absence de moyens, ils ne peuvent pas voyager. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. J'ai oublié quelque chose, non? Non? Le jahil, l'ignorant, lorsqu'il les observe, a l'impression qu'ils sont à l'abri du besoin, tellement ils ne demandent rien à personne. At-ta'affuf yata'affafoun. C'est-à-dire ils s'abstiennent de demander quoi que ce soit, alors qu'ils n'ont rien. Ils sont bloqués. Ils n'ont pas de quoi continuer leur chemin ou de revenir chez eux. Donc toi tu les regardes, tu ne vois pas de quoi en eux des signes qui indiquent qu'ils sont dans le besoin. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Tu les reconnais à leurs traits. Souviens-toi le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui est en vrai le hadith de son fils Abdullah ibn Omar, qui est le rapport de son père Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Le hadith de Jibril, on l'appelle comme ça, alayhi salam. Quand il nous dit, alayhi ridwanullah, qu'un jour, qu'il était avec le prophète, alayhi salam, il y a un homme qui est arrivé. Cet homme-là, il avait les cheveux très noirs, shadid ou sawadi sha'r. Il avait les vêtements très blancs, shadid ou bayad al-thiyab. La yura alayhi atharu safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. On ne voit pas sur lui les effets du voyage. Souvenez-vous, à l'époque, entre les villes, il y a des longues distances où il n'y a absolument rien, si ce n'est de la terre, du sable, etc., etc. Et quand tu voyages, tu ne trouveras pas d'endroit où tu pourras t'arrêter, dormir, où tu pourras prendre une douche, etc. Non, tu dors à la belle étoile, et il y a souvent des tempêtes de sable, donc tu t'emmitoufles sous ta couverture, et tu arrives à destination avec les cheveux ébouriffés, les cheveux pleins de sable, et les vêtements salis par le voyage. Lui, il arrive, il a les cheveux tout noirs, les vêtements tout blancs, personne ne le connaît, donc c'est pas quelqu'un de chez nous. Et pourtant, on ne voit pas sur lui les traces du voyage. C'est normal, c'est un ange. C'est pour vous donner un exemple. Mais, donc, on revient au verset précédent. Il dit, ta'arifuhum bisimahum. Tu les reconnais à leurs traces. Il y a si tu ne fais pas attention, tu as l'impression qu'ils ne sont pas dans le besoin, vu qu'ils ne demandent rien à personne. Mais, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. C'est à toi d'avoir l'œil. C'est à toi de faire attention. Et après Allah Ta'ala dit ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Demande rien aux gens. Ces gens dans le besoin ne demandent rien aux gens. Donc ça c'est le premier groupe, celui auquel on a fait référence tout à l'heure. Et c'est le degré ultime dans la foi et la relation avec Allah Azza wa Jal. Tu es dans le besoin al-shadid, important, et pourtant tu dis rien à personne. Et tu arrives à la mosquée ou tu arrives là où les gens se retrouvent, et tu leur parles et tu leur dis, tu es avec eux comme si de rien n'était, et ils ne se rendent même pas compte dans quel besoin tu te trouves. Mais qu'est-ce que cette façon de faire, qui est une façon parfaite et honorable, comment est-ce qu'elle peut
se réaliser si elle n'est pas accompagnée d'un comportement qui va dans son sens, de la part des autres. N'attends pas, toi, que les gens viennent frapper à ta porte pour te demander l'aumône. Sois attentif. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala finit le verset en disant وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Et quoi que vous dépensiez comme bien, alors sachez qu'Allah sait ce que vous avez dépensé. Donc ici, il s'adresse aux autres, à ceux qui ont et qui doivent donner, et qui doivent aller à la recherche des gens dans le besoin. Et qui, c'est comme il y avait un peu prédécesseur, fil al-layali al-matira, dans les nuits pluvieuses, kana yakhruju min baytihi bi shu'lati nar. Dans les nuits pluvieuses, il sortait de chez lui avec une torche. Une torche, pas une torche électrique, hein. Une torche avec du feu. Et il allait voir les vieilles veuves dans les nuits pluvieuses et froides. Il frappait à leur porte. Il leur disait: vous avez besoin de feu? Ah, c'est pas comme le gars dans la rue qui t'arrête parce qu'il veut fumer une cigarette. Vous avez besoin de feu pour avoir de quoi vous réchauffer. Il allait frapper à leur porte. N'attendez pas que ces gens-là viennent frapper chez lui. Il y a des gens, mes frères, une fois la nuit tombée, sans qu'un pauvre ne soit venu les solliciter, il pleurait. Il disait: aujourd'hui, Allah il m'a privé d'une aumône que j'aurais pu donner. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, quand on venait le solliciter pour un besoin et qu'il ne pouvait pas le satisfaire, il pleurait. Il disait: mais pourquoi tu pleures? Il dit: لأنه قصدني وليس عندي ما أقضي حاجته وما قصدني إلا لحسن ظنه بي. Il pleurait parce qu'il disait: il est venu me voir, il est venu me voir spécifiquement parce qu'il a une bonne opinion de moi. Et je n'ai malheureusement pas de quoi satisfaire son besoin. Et il était triste. Il disait: j'ai peur qu'à cause de ça, il ne vienne plus me voir. Et qu'il n'ait plus la même opinion qu'il avait de moi. Wallahi, mes frères, quand tu lis leurs histoires à ces gens-là, tu te dis: subhanallah. Dans quel monde est-ce qu'ils vivaient? Dans quel monde nous on vit? Regarde-nous aujourd'hui. Nous, on n'aime pas les mendiants. On les aime pas. Qu'ils soient à la mosquée ou qu'on les voit dehors, on les aime pas. Quand un est à la mosquée et il fait son demande aux gens qu'on l'aide, on l'ignore. Et des fois, tu en as même qui lui disent: hey, on est tous dans la galère. Hein? Et des choses de ce genre-là. Et de l'autre côté, mais on ne va pas donner. Donc on n'est pas content quand eux ils demandent. Et quand ils ne demandent pas, on ne va pas les voir pour leur donner. Donc on rentre dans aucune des catégories. Si vraiment tu n'étais pas content qu'il demande, alors fais en sorte de lui donner avant qu'il demande. Et fais en sorte de voir, d'observer, de regarder ces fameux signes qui les distinguent des autres. Donc, il y a tout le temps chez nous des gens dans le besoin. Et le meilleur d'entre nous est celui qui va être au service des autres. Qui va être au service des autres. كان بعضهم يقول لأن أكون في خدمة أخي أحب إلي أو أحب إلي من أن أعتكف شهرا. وقال غيره لأن أسعى في قضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أتصدق من أن أركع 1000 ركعة وما شبه ذلك. Il y en a certains qui disaient: le fait d'être au service de mon frère m'est préférable que de me retirer à la mosquée pendant 1 mois. D'autres ils disaient: le fait de satisfaire les besoins des musulmans m'est préférable que de faire 1000 unités de prière. Mais où on est, nous, par rapport à ces choses-là? Où est-ce qu'on est? Al-Muhim, si on veut être comme Allah nous a décrit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, la meilleure des communautés, on doit être comme on l'a vu précédemment dans les hadiths, jasadun wahid, un seul corps. Tu as une partie des musulmans dans le besoin, l'autre qui n'est pas dans le besoin, alors ceux qui ne sont pas dans le besoin demandent à Allah, vont vers ceux qui sont dans le besoin, et ceux qui sont dans le besoin demandent à Allah Azza wa Jal, et Allah Ta'ala leur enverra parmi ses serviteurs riches
des gens qui leur apporteront leur subsistance sans que eux n'aient quoi que ce soit à dire. Et c'est ça le plus fort. Tu ne vas rien demander aux gens. Tu vas dire Ya Allah urzuqni, Ya Razzaq urzuqni, ana fi haja, ana muhtaj, ana faqir, ana da'if, ana ja'i', ana kada, wa la as'alu ahadan ghayrak. Celui qui est dans le besoin, il dit Ya Allah, c'est toi qui donnes. Ma subsistance t'incombe. Car Allah Ta'ala, il s'est chargé de nous apporter à tous notre subsistance. Tu quitteras jamais ce bas monde sans avoir, en laissant derrière toi quelque chose qu'Allah t'a écrit. Et jamais quelqu'un pourra prendre une chose qu'Allah Ta'ala t'a écrite. C'est pas possible. C'est impossible. Ya Allah, rizqi alladhi wa'adtani, rizqi alladhi takaffalta bih. Le pauvre, celui dans le besoin, dit Ya Allah, ma subsistance que tu m'as promise, ma subsistance dont tu t'es chargé, Ya Allah, je demanderai à personne d'autre que toi cette subsistance-là. Si tu dis ça, Allah, t'es avec un cœur sincère, Allah, il va faire frapper à ta porte des riches qui qui t'apporteront cette subsistance qui t'a été écrite 50 000 ans avant qu'Allah ait créé les cieux et la terre. On avait raconté, vous vous souvenez, une fois, un homme, il rentre chez lui, tard, après la prière de l'Isha, et en rentrant chez lui, il constate et remarque le calme et le silence, alors qu'il avait des enfants. Il va voir sa femme. Ma fa'ala al-'iyal. Où sont les enfants? Qalat namu. Ils se sont endormis. Faqala laha hal sallaw. Est-ce qu'ils ont prié? Faqalat la. Bal kanu fi ta'abin shadid fa غلبهم النعاس حتى ناموا. Il a dit non. Ils étaient très fatigués. Alors, à cause de la fatigue, ils se sont endormis. Alors, il lui dit Ayqidhihim wa murihim bis salah. Va les réveiller et ordonne-leur de faire la prière. فقالت لهم ما ناموا إلا لشدة الجوع وليس عندنا ما نطعمهم به. Ils se sont endormis parce qu'ils étaient affamés et on n'a rien à leur donner à manger. Il lui a dit قال لها أيقظيهم فإن الله تعالى أمرني بأن آمرهم بالصلاة وتكفله برزقهم. أيقظيهم. Il dit réveillez-les quand même. Moi, Allah, il m'a ordonné de leur ordonner la prière. Et lui, il a dit, je me charge de leur subsistance. Alors, en bonne épouse obéissante, elle va réveiller les enfants. Réveillez-vous. Puis ils font les ablutions. Puis ils font la prière. À peine la prière finie, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il se demande qui frappe chez eux à cette heure-ci. L'homme, il va ouvrir la porte, il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il leur dit voilà, أنا لا أسكن بعيدا عنكم وكنت قد استضفت بعض الناس ليتناولوا العشاء عندي فحبسهم حابس وهذا الطعام الكثير لا أستطيع أكله كله وأنا أنتقل من بيت إلى آخر والناس كلهم قد أكلوا ورفضوا هذا الطعام فهل لكم فيه رغبة؟ فقالوا نعم ليس عندنا شيء نأكله. فأخذ الكيس المملوء بالطعام وودع صاحب الكيس ثم عاد إلى أهله وأطعمهم بهذا الطعام وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Alors que les enfants finissent la prière, il entend quelqu'un frapper à la porte. Il va. Qui frappe à cette porte à cette heure-ci? Il ouvre et il voit quelqu'un qu'il n'a jamais vu de sa vie, il ne le connaît pas. Il dit écoute, salam alaikum, je me présente, je suis quelqu'un qui ne vit pas très loin d'ici. J'ai invité ce soir des gens à manger, à dîner avec moi. Cependant, il leur est arrivé un problème en route, ils ont dû rebrousser chemin et j'avais préparé toute cette nourriture que je ne pourrais pas finir tout seul. Et j'ai frappé à la porte de plusieurs maisons avant d'arriver ici, mais les gens avaient déjà dîné et ils n'avaient plus faim. Est-ce que vous voulez cette nourriture-là? Il lui dit, oui, nous, on n'a rien.
mes enfants, ils se sont endormis le ventre vide. On n'a rien à leur donner. Avec plaisir. Il prend la nourriture, il remercie et salue la personne qui lui a apporté cela, puis il revient poser le plat à sa famille en lisant le verset où Allah Ta'ala dit et ordonne à ta famille de prier et perdure et continue sur ce chemin-là. Nous ne te demandons aucune subsistance. C'est nous qui t'apporterons la subsistance et la bonne fin, elle est pour la piété. Amis ceux qui font preuve de piété. Et dans mes frères, il y a toujours des gens dans le besoin. Toujours. Et si on était un corps uni comme Allah, comme le prophète nous a décrit sallallahu alayhi wa sallam, alors les gens n'auraient pas de problème. Walakin, chacun d'entre eux ne se préoccupe que de lui. Nafsi, nafsi, qabla anihi. Yani chacun, il dit ici-bas, moi d'abord, moi d'abord. Alors que cette phrase-là, on est censé la dire le jour de la résurrection. Donc si on est censé dire le jour de la résurrection nafsi, nafsi, on n'est pas censé le dire ici-bas. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى على عادته في مقدمة هذا الباب آية قرآنية. وهذه الآية هي الآية 77 من سورة الحج التي يقول الله تبارك وتعالى في أولها يا أيها الذين آمنوا. ونحن دائما نذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذا النداء يقول عليه رضوان الله إذا سمعتها فأرع لها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والركوع والسجود من أركان الصلاة وهذا من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه وإنما خصوا بالذكر لبيان شرفهم من بين أعمال الصلاة التي فيها قيام وركوع وسجود وجلوس. فأما القيام والجلوس فقد يكونان لغير الله تبارك وتعالى لأمر من الأمور ولحاجة من الحاجات. وأما الركوع والسجود فلا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. فلذلك خصت هذه الأفعال بالذكر من بين سائر أفعال الصلاة. ثم قال عز وجل واعبدوا ربكم. هذا تعميم بعد تخصيص. فقصد بالركوع والسجود الصلاة وهي عبادة من العبادات وقدمها بالذكر لأهميتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عظم شأن الصلاة من بين سائر العبادات. ثم ذكر العبادة بصفة عامة وهي التي لأجلها خلقنا الله تبارك وتعالى فهو القائل سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا كله فيما يتعلق بعلاقة المرء بربه عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك علاقة المرء مع غيره من الناس فقال وافعلوا الخير. وللعلماء في هذا الجزء من الآية أقوال. قيل أنه بعدما ذكر العبادات وأشار إلى الصلاة لتدل على الواجبات قال وافعلوا الخير إشارة إلى المندوبات. فهذا يشمل أنواع العبادات كلها واجباتها ومندوباتها. وقيل أنه أراد بذلك جميع أوجه الخير والمعروف والبر كصلة الرحم وعيادة المرضى وما أشبه ذلك. فيدخل في ذلك تبعا قضاء حوائج المسلمين حتى يحسن المرء علاقته بربه عز وجل وعلاقته بالناس.
وعلاقته بالناس. فيشير بذلك إلى الإحسان والله يحب المحسنين وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. Puis l'auteur, comme il le fait habituellement, cite un verset ou plusieurs versets, ça dépend des chapitres, en guise d'introduction au chapitre. Des versets qui seront donc directement et explicitement en rapport avec le titre du chapitre et donc le sujet abordé, ou bien qui y feront référence indirectement. Ici, l'auteur il cite le 77e verset de Souratul Hajj, la 22e sourate du Coran. Qui peut me dire rapidement, en levant la main ici, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette sourate-là? Oui, Rofat. Ahsan, il y a 2 versets après lesquels on se prosterne, même s'il y a khilaf dans la mas'ala. Hein? Donc chez certains imams, tu as 2 versets dans cette sourate-là, cette sourate où tu te prosternes, après lesquels tu te prosternes. D'ailleurs, ce verset est le deuxième des 2. Et chez d'autres, il n'y a pas de prosternation après la lecture de ce verset-là. Mais dans tous les cas, selon donc certains avis, c'est la seule sourate de tout le Coran dans laquelle il y a 2 versets après lesquels on se prosterne. Dans ce verset, donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ne cite qu'une partie du verset, qui est « Waf'alou al-khayra la'allakum tuflihun » et faites le bien, afin que vous réussissiez. Traduction relative et rapprochée. Mais le début du verset est important à citer pour qu'on comprenne bien pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala a dit ça. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui avez cru. Et on a déjà dit de nombreuses fois qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a donné une recommandation aux croyants lorsqu'ils sont interpellés ainsi par Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui t'interpelle, subhanahu wa ta'ala. Ô vous qui avez cru. Il dit quand tu entends cet appel-là, alors tends-lui l'oreille, prête-lui l'oreille. Ce sera soit un bien qu'on t'ordonnera, soit un mal qu'on t'interdira. Iyak an tadda'iya annaka min ahli al-iman wa lam tarfa' li hadha an-nida'i ra'sa wa lam tulqi lahu bala. Prends garde, ô toi qui prétends faire partie des croyants, après avoir entendu cet appel, de ne pas lui donner la moindre considération ou de ne pas lui accorder le moindre intérêt. Il dit subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous atteigniez la réussite. Il dit inclinez-vous et prosternez-vous. Il fait référence ici subhanahu wa ta'ala à 2 des actions de la prière. L'inclinaison et la prosternation. Il n'est pas légiféré de s'incliner en dehors de la prière, même pour adorer Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un dit tiens je vais adorer Allah en m'inclinant tout seul, sans qu'il y ait la prière, ce n'est pas légiféré d'agir ainsi. Quant à la prosternation, elle est légiférée en dehors de la prière dans des circonstances spéciales. On en a évoqué tout à l'heure, après la lecture de certains versets du Coran, par exemple. Ou bien, lorsqu'il nous arrive un énorme bienfait. En guise de reconnaissance et de gratitude envers Allah, on se prosternera. Sinon, il n'est pas légiféré, en dehors de ces cas-là, de se prosterner comme ça. Si tu veux te prosterner, tu pries avec. Et donc, Allah Ta'ala, il fait référence à la prière, en évoquant ces 2 actions les plus importantes et les plus honorables. L'inclinaison et la prosternation. Et on sait que dans la prière, il y a différentes positions. On est debout, on s'incline, on se prosterne, on s'assoit. Vous allez m'énerver, frère, je vais m'énerver. Et donc c'est les 4 positions de la prière. Debout, incliné,
prosterné, assis. Debout et assis sont des positions qu'on a en dehors de la prière et qu'on n'a pas forcément dans les adorations. On peut se lever, on peut rester debout pour nos affaires mondaines et personnelles. Et on peut s'asseoir et rester assis pour nos affaires mondaines et personnelles, sans que cela ne rentre dans l'adoration. Par contre, l'inclinaison et la prosternation ne doivent être accomplies que dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. Certains compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam radiyallahu anhum ont demandé au prophète alayhi salatu wa sallam ayanhani ba'duna li ba'd. Est-ce qu'on peut pas s'incliner comme dans le sens de ruku', se baisser en guise de respect, comme ça. Bon, pas forcément avec la main comme ça, mais t'as compris. Se baisser. Dis non. Allez, ça c'est interdit. Un simple inhina. Que dire alors du ruku'? Quant à la prosternation, il est strictement interdit de se prosterner devant quelqu'un d'autre. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, a fait un voyage au Sham. Et au Sham, dans le nord de l'Arabie, c'est-à-dire vers la région de la Palestine, la Syrie et la région. Et il a vu là-bas que les gens se prosternaient devant les personnes importantes parmi eux. Alors quand il est rentré à Médine, il est arrivé devant le prophète alayhi salatu wassalam et il s'est prosterné. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Lui dit-il. Et Mu'adh lui répond, j'ai vu les gens se prosterner devant les personnes importantes de chez eux au Sham, j'ai voulu en faire autant avec toi. Il lui dit, la taf'al. Ne fais pas cela. Il lui a interdit. Et il lui a dit, law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Ne fais pas cela. Si j'avais dû ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, tellement le droit qu'il a sur elle est important. Mais il ne l'a pas fait, parce que c'est interdit. Donc, vous comprenez le hadith? C'est-à-dire que le droit de l'homme sur son épouse est tellement important que si c'était possible, on aurait demandé à la femme de se prosterner devant lui. Et pourtant, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'est strictement interdit. Donc si la femme ne peut pas se prosterner devant son mari, malgré l'importance qu'il est censé avoir à ses yeux, censé, on est d'accord, c'est bien, et alors comment est-ce qu'on pourrait tolérer que quelqu'un se prosterne devant quelqu'un d'autre? D'ailleurs, les savants ont déduit ce hadith-là, la supériorité du rang du mari sur celui des parents de l'épouse. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. C'est mathalan, une femme reçoit un ordre de son père. Il lui dit, écoute, Benti, viens à la maison demain à 14h. Et le mari était absent à ce moment-là, puis il rentre à la maison, et puis il dit, voilà, ça lui dit, voilà, mon père m'a demandé de venir demain à 14h. Il fait, demain à 14h, j'ai besoin de toi. Je dis, mais c'est mon père. Mais moi, j'ai besoin de toi. Non, mais c'est mon père. Mais moi, j'ai besoin de toi. Là, elle doit faire quoi, la femme? Elle doit obéir à son mari. Et l'obéissance qu'elle doit avoir envers son mari surpasse celle qu'elle doit avoir envers son père. Bref, ça on en parlera un jour, Inch'Allah. Je sais que tu es impatient d'entendre tout ça. Par contre, les autres, je ne sais pas. À la kulli hal, je me suis égaré. Comment je me suis retrouvé à parler de... Oui, la prosternation. Merci, Mohamed Barakallahu fik. La prosternation. Donc comme ce sont les actions les plus honorables et les plus nobles de la prière, elles ont été spécifiquement évoquées pour faire référence à la prière. Ça c'est connu. C'est un style expressif en arabe dans lequel on peut désigner un tout à travers certaines de ses parties ou une de ses parties. Puis, cette prière-là, pourquoi est-ce qu'elle a... après Allah il a dit « Wa'budu rabbakum » et adorez votre Seigneur. Et on sait que la prière est une adoration. Cependant, c'est une adoration parmi d'autres. Mais c'est la plus importante de toutes. Après le tawhid, bien entendu. Car cette prière-là, c'est la première des choses sur laquelle nous serons interrogés le jour de la résurrection. Si elle a été faite correctement, alors le reste des actions seront correctes. Si par contre elle n'a pas été faite correctement, alors le reste des actions ne sera pas correct. Et cette prière-là, si on la délaisse, alors on fait de la mécréance. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière.
quiconque la délaisse aura certes mécru. Il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, il n'y a entre l'homme et la mécréance et l'association que la prière. Quiconque la délaisse, aura certes mécru. Et ça, beaucoup de savants nous disent que ce jugement ne s'applique que suite au délaissement de cette adoration-là. Dans les adorations qu'on doit accomplir avec nos corps, donc les adorations se divisent en plusieurs catégories. Celles qu'on fait avec son corps, celles qu'on fait avec son argent, etc. Parmi les adorations qu'on fait avec son corps, la seule qui implique et entraîne la mécréance de celui qui la délaisse, c'est la prière. Pour te montrer son importance par rapport aux autres adorations. Et c'est pour cette raison-là que Allah Ta'ala a évoqué la prière par ses actes les plus honorables et les plus nobles, pour nous montrer à quel point cette adoration par rapport aux autres est la plus honorable et la plus noble. Puis après il a dit wa'budu rabbakum, et adorez votre Seigneur. Je viens de me rendre compte qu'à cause du téléphone devant moi, il y a certains frères qui échappent à mon Sharingan ou à mon Byakugan. Mais je l'ai réactivé et j'ai vu quelqu'un en train de dormir. Ou il était pas loin de s'endormir. Fais attention, Harry. Oui, toi là-bas, toi. Non, pas toi, c'est ton pote derrière. Non, pas toi, c'est ton pote à côté. Taïb. C'est bon, je le désactive. Je vous laisse tranquille. Je lui disais. Après, Allah, il nous ordonne de l'adorer. Et là, l'adorer à travers les autres adorations qu'il nous a ordonnées. Et comme ici, il nous ordonne de l'adorer, il fait référence à deux choses. La première, il fait référence à la raison pour laquelle il nous a créé à la base, son adoration. Car il dit subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les humains et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. C'est la raison pour laquelle Allah nous a créé. Enfin, je n'ai créé les djinns et les humains qu'afin qu'ils m'adorent. Traduction plus correcte, hein, parce que les djinns ont été créés avant les humains. C'est pour ça qu'ici Allah Ta'ala, il a dit al-djinn avant les humains. Mais dans d'autres versets, Allah Ta'ala dit قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. Si les humains et les djinns se réunissent afin d'apporter un Coran équivalent à celui-ci. Il a évoqué les humains avant les djinns. Alors que dans la plupart des versets du Coran, quand Allah Ta'ala parle des humains et des djinns, il parle des djinns en premier. Donc quand tu remarques un changement dans l'ordre classique, pose-toi la question, tiens, pourquoi ici c'est al-ins ou al-jinn, alors que d'habitude c'est al-jinnu ou al-ins? Tu veux la réponse? Je donnerai un jour, Inch'Allah. Et donc, il dit wa'budu rabbakum. Donc la première chose, il fait référence à la raison pour laquelle il nous a créé, l'adoration. Et la seconde, il fait référence aux adorations qui nous ont été ordonnées. En sachant, mes chers frères, que toutes les adorations avec lesquelles on se rapproche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on nous les a forcément ordonnées. Cependant, certaines d'entre elles ont été ordonnées formellement et on en déduira les obligations. Et d'autres, l'ordre n'est pas formel et on en déduira ce qui est recommandé et surérogatoire et facultatif. Donc, il fait référence ici à l'ensemble des adorations qui sont obligatoires avec la prière. Et en première place, les piliers de l'islam. La prière, l'impôt obligatoire qui est az-zakah, as-siyam, le jeûne, et al-hajj, le pèlerinage. Et toutes les autres adorations qui peuvent être obligatoires avec celle-ci. Puis il dit « waf'alul khayr » et faites le bien. Et faites le bien. Donc si on continue si on avance dans la continuité du verset, et qu'on voit la progression logique, la prière, la plus importante des adorations. Les adorations, et comme la prière est obligatoire, donc les adorations qui sont obligatoires. Donc waf'alul khayr et faites le bien, dans la même continuité, ça fait référence aux adorations qui ne sont pas obligatoires. Et c'est un avis qui a été donné par certains savants, comme quoi il fait référence à travers cela aux adorations qui ne sont pas obligatoires. Les rawatib, les nawafil, les sadaqat, donc tout ce qui ressemble dans sa nature aux actes obligatoires, comme les prières surérogatoires, ou les jeûnes surérogatoires, ou les aumônes qui ne sont pas obligatoires, etc., etc. Donc là, il a englobé l'ensemble de toutes les adorations, celles qui sont obligatoires et celles qui ne le sont pas. C'est un avis. L'autre avis, c'est que waf'alul khayr, ça vient après l'ensemble des adorations qui rentrent
dans la généralité du verbe, wa'budu rabbakum. Et adorez votre Seigneur. C'est-à-dire adorez-le, que ce soit obligatoire ou non. Et donc, après avoir évoqué toutes les formes de l'adoration, et tout selon leurs différents statuts, il passe à une autre forme d'action. Car l'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et Allah, il nous demande de parfaire notre relation avec lui et de parfaire notre relation avec les gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ihsan, la bienfaisance. Et celui qui fait preuve de bienfaisance envers les gens, Allah, il l'aime. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui pardonnent aux gens, et Allah, il aime les bienfaisants. إِذَنْ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ, ça ne sera pas en rapport avec la relation du croyant avec son Seigneur, mais plutôt en rapport avec la relation du croyant envers son équivalent, c'est-à-dire une autre créature. Et cette créature-là, c'est de façon générale, que ce soit des animaux ou des êtres humains. Et quand c'est des êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non. Comme Allah dit dans le verset, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens les meilleures des paroles. Et dites aux gens les meilleures des paroles. Et les versets dans ce sens-là sont nombreux. إِذَنْ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ, c'est faites le bien autour de vous avec les créatures comme vous ou des créatures qui vous sont inférieures comme les animaux. Même faire le bien envers un animal t'apportera du bien que tu retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on se souvient que l'auteur rahimahullah ici de ce verset dans un chapitre qui est précis, c'est qada'u hawa'ijil muslimin. Parce que quand on parle du bien, du fait de faire le bien, c'est donc de faire preuve de bienfaisance envers les gens. Et faire preuve de bienfaisance envers les gens se traduit par de nombreuses formes différentes. Ne serait-ce qu'être agréable et convivial et souriant et attentif avec les autres est une forme de bienfaisance. Et comme certains pieux prédécesseurs l'avaient défini, le bon comportement, ils ont dit c'est bazlun nada wa kufful adha wa talaqatul wajh. Et ça a été rapporté d'après le Hassan al-Basri et d'après Al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhima. Ils ont défini le bon comportement par 3 points. Bazlun nada, al-badl, c'est le fait de donner quelque chose gracieusement et généreusement. Dans le sens où quand tu donnes cette chose-là de cette façon-là, tu ne ressens pas le manque après t'en être débarrassé. Et tu es même content de le donner. On décrivait le prophète alayhi salatu wassalam comme étant quelqu'un qui, quand il donnait quelque chose à quelqu'un d'autre, il ressentait plus de joie en le donnant que l'autre en le recevant. Allahu Akbar. Et ça t'est jamais arrivé, toi tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu rentres en tu dis punaise, j'aurais dû le garder en vrai. Hein? Toi t'es pas comme moi je suis... Laisse tomber. Ala kulli hal, donc, bazlun nada. Et un nada, c'est tout le bien que tu as en toi. Tout le bien. Ne serait-ce qu'une bonne parole. Comme dans le hadith, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Craignez le feu de l'enfer, ou préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et celui qui ne trouve pas la moitié d'une date, alors qu'il dise une bonne parole. Qu'il dise une bonne parole, c'est le minimum qu'il puisse faire. De dire du bien aux gens. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Donc, faites le bien autour de vous. C'est ça qu'il veut dire. Tout le bien que tu as en toi, donne-le. Puis il dit, kuful adha, le fait de retenir le mal. Parce que si on a du bien en soi qu'on va donner aux autres, on a aussi du mal en soi dont on va préserver les autres. Préserver les autres de son mal. Et enfin, talaqatul wajh. Talaqatul wajh, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un visage radieux, ouvert. Talaqa, c'est comme s'il était ouvert. C'est-à-dire il n'est pas crispé, il n'est pas renfrogné. Hein? Tu as un visage ouvert. Tu souris aux gens. Tu leur montres tes dents. Et tu es charmant. Et sache qu'en agissant ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala te comptera pour chaque sourire fait à ton frère
la récompense d'une aumône. لقوله عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. Ton sourire dans le visage de ton frère est une aumône. Et c'est une façon de rentrer comment dire, la joie dans son cœur. Quand il vient vers toi et que tu lui dis marhaban avec un sourire radieux, il est content déjà, il est content de me voir. Et là, à ce moment-là, il est content lui aussi. Al-Muhim, donc certains pieux prédécesseurs ont résumé le bon comportement dans cela, dans ces 3 points-là. Tu peux me les répéter, Omar? Vas-y. Tout ce que tu as? Tu as une voiture ou pas là? C'est ce que tu as, c'est-à-dire? Ce que tu peux donner. Tu n'as pas une précision à rajouter à ça? Allez, aide-le. Le meilleur de ce que tu as. Voilà, le meilleur de ce qu'on a, le bien qu'on a en nous. Pas nos biens matériels. C'est un autre débat, ça. Alors ensuite, Préserver les gens pour mal. exactement, et enfin, Sourire à ton frère. barakallahu fik, et enfin, sourire à ton frère, avoir un visage radieux. Le bon comportement. Et rentre dans cela, mes chers frères, le fait de satisfaire les besoins de ses frères. De tout faire pour les achever, pour les réaliser. Quand tu sais que ton frère il a un besoin quelconque, alors tu t'arranges pour les réaliser, pour l'empêcher de devoir demander aux gens de l'aider. Parce que vous savez, demander aux gens de l'aide, c'est, comme ils disent les Arabes, dhahabu ma'il wajh. Les Arabes, ils appellent l'honneur ma'ul wajh, l'eau du visage. Ton honneur et ta dignité. Quand tu ne demandes rien aux gens, tu restes digne à leurs yeux. Mais quand tu leur demandes quelque chose, tu perds cette dignité-là. C'est comme si la vie dans ton visage s'éteignait. Parce que quand une chose est dépourvue d'eau, elle meurt. Et c'est pour cette raison que le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a demandé aux gens, min ghayri haja, sans qu'il y avait réellement un besoin, ja'a yawm al-qiyamati wa laysa ala wajhihi muz'atu lahm. Il viendra le jour de la résurrection, il n'y aura pas dans son visage un lambeau de chair. Il aura le squelette, le crâne, le drapeau du pirate. Et là, tu comprends pourquoi il a dit cela. Parce que la dignité réside dans ton visage et dans le fait de ne pas avoir besoin des autres et de ne pas leur demander de l'aide. Et quand tu leur demandes de l'aide, alors que tu n'es pas forcément dans le besoin, là on fait référence vraiment aux gens qui mendient avec abus, exagération. Quant au fait de mendier dans le besoin absolu, ça c'est excusé. Mais quelqu'un qui demande alors qu'il n'est pas réellement dans le besoin, lui il arrivera au jour de la résurrection sans aucune viande sur le visage. Jaza'an wifaqa. Jaza'an wifaqa. Donc comme on punit l'avare qui refuse d'aider les autres dans le besoin, on punit aussi le besogneux qui exagère et abuse en demandant aux autres. Wa khayrul umur awsatuha. Et toujours la meilleure des places, c'est le juste milieu. Wal wasatu aziz kama qil. Mais réussir à atteindre ce juste milieu, c'est très difficile. C'est très difficile. Et donc, on comprend à travers cela l'importance. Vas-y, vas-y. Frère est tout au fond là-bas et puis il me demande. Tu veux lever la main, tu viens devant. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes dur. Hein. Al-wasatu aziz. Le juste milieu, il est dur à atteindre. Et tout ce que tu peux faire aux autres, pour les autres, fais-le. Ne t'en prive pas. Wallahi ya akhi, innaka la tadri bi ayyi amalin sayarhamuka Allah. Wa innaka la tadri anna rahmatahu hiya allati satudkhiluka al-jannah. Tu ne sais pas, ya akhi al-aziz, par quelle action tu auras le droit à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et n'oublie pas que sans cette miséricorde-là, tu ne rentreras pas au paradis. وكلكم تعرفون وتسمعون هذا الحديث الذي يخبرنا عن بغي من بغايا بني إسرائيل التي سقت كلبا وكان قد
قتله الظمأ أو كاد أن يكون الظمأ قد قتله فسقته فأدخلها الله تعالى بذلك الجنة. Et vous tous, vous connaissez, vous avez entendu cette histoire où le prophète alayhi salatu wassalam nous parle d'une femme qui faisait partie des prostituées à l'époque de Banu Israël, il y a de cela très longtemps. Donc une femme qui n'était pas connue pour avoir des mœurs acceptables. Elle a vu un chien qui était sur le point de mourir de soif. Elle l'a abreuvé. Et par cette action-là, Allah lui a pardonné et l'a fait rentrer au paradis. Il y a des gens, des fois, qui ne comprennent pas la morale de l'histoire, qui est de ne pas dénigrer la moindre action. Mais eux, le regarder l'action et son résultat, ils regardent la personne. Mais sachez, mes frères, que très souvent, dans les textes, on nous parle de gens qui ont vécu avant l'islam, pour lesquels les règles étaient différentes. C'est comme il n'y a pas longtemps de ça, j'ai entendu quelqu'un qui justifiait le fait que celui qui ne prie pas n'ira pas en enfer, avec un hadith qui nous parle d'un homme qui faisait beaucoup d'aumônes et qui ne faisait pas de bien à côté de cela, et qu'Allah Ta'ala a fait rentrer au paradis pour ces aumônes-là. Et donc ensuite, cette personne-là, c'était dans un statut WhatsApp, elle met il ne faut pas juger les gens. Déjà, premièrement, de quel droit tu te permets de prendre un texte comme ça et de fermer les yeux ou d'occulter la quantité importante d'autres textes qui vont dans le même sens. Ensuite, tu sais, toi, que ce texte il fait référence à des gens qui ont vécu avant que le prophète ne soit envoyé, alayhi salatu wassalam, et les jugements sont différents. Donc on ne peut pas agir comme ça, mes frères. Et souvenons-nous ce verset où Allah nous dit dans le Coran وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup d'incohérences. Parce que moi, tu me sors ce hadith, et je te sors le hadith de tout à l'heure avec, tu nous dis que celui qui ne prie pas, il est mécréant. Comment on fait? Comment on joint les deux? Il y a des qawaïd, il y a des ahkam, il y a des règles qui nous permettent de savoir comment agir quand en apparence, on a l'impression que les textes ne vont pas dans le même sens. Déjà, on a le muhkam et le mutashabih, déjà. On a ce qui est clair et il y a ce qui est équivoque et ambigu. Dans le cas où on aurait une pseudo-incohérence entre deux textes de nature différente, un clair et l'autre ambigu, toujours on met en avance le clair. Ça, c'est une qaïda, c'est une règle déjà. Peut-être de quel droit tu te permets de mettre des statuts WhatsApp parce que tu as perdu un proche dernièrement qui n'a jamais fait la prière de sa vie et tu mets ça en faisant référence à ce proche-là, et tu mets en dessous, il ne faut pas juger. Et t'es qui toi pour dire déjà il ne faut pas juger? Là, en disant il ne faut pas juger, tu es en train d'émettre un jugement. Tu es en train de demander aux gens de ne pas faire une chose. Quel est le statut qui te permet de dire aux gens de ne pas faire les choses? Déjà. Que ce soit sur WhatsApp ou ailleurs. Tu n'as pas un statut pour dire aux gens de faire ou de ne pas faire. Donc la moindre des choses que tu dois faire quand tu ne sais pas, c'est de faire comme Allah t'a demandé de faire. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et même ceux, parmi les savants, qui ne vont pas considérer celui qui délaisse la prière comme mécréant, ne vont pas se servir de ce genre de texte-là. Ils vont se servir d'autres textes. Donc si tu trouves quelqu'un qui se servira d'un texte comme celui-ci, dis-le dans ces cas-là, c'est super. On va aller voir les prostituées, on leur dit, si vous trouvez un chien, donnez-lui à boire, et vous irez au paradis. Et nous, on fait la prière tous les jours et toutes les nuits. On lit le Coran et on fait ci et on fait ça. Et à la fin, toi et moi, on sera au paradis ensemble. Bah viens, moi je veux aussi donner à boire à des chiens en ce moment-là. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Et pourtant, tu t'accroches à ce genre de texte-là. Et c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais il faut les recontextualiser. Il y a le texte et le contexte. À quel moment est-ce qu'on fait référence? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous raconte cette histoire-là, pas pour qu'on le prenne en apparence, une prostituée qui donne à boire à un chien, non, mais pour que la morale qui subsiste même dans notre religion, tu la comprennes. C'est qu'il ne faut dénigrer aucune action. Et que même donner à boire à un chien peut te faire entrer au paradis. Ça ne veut pas dire que c'est tout. Il y a plein d'autres choses qui vont avec. Regarde les ulama comment ils ont compris ce hadith. Écoute ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, cette femme-là, Allah il a fait rentrer au paradis en abreuvant un chien. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de quelqu'un qui abreuve des musulmans? C'est comme ça qu'il faut comprendre.
Tu vas avec de l'eau dans les pays où il fait chaud, où les gens ils ont pas de quoi boire, et tu leur donnes à boire. Ou bien comme ils font beaucoup les frères aujourd'hui, qu'Allah les récompense, ils creusent des puits là où il n'y a pas d'eau. C'est ça mes frères qu'il faut regarder. D'ailleurs dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que parmi les meilleurs aumônes, saqyul ma', le fait de donner à boire. Souvenez-vous, et je finirai là-dessus, le verset où Allah Ta'ala, ou les versets où Allah nous dit que les gens en enfer ils demanderont de l'eau. Ils ne demanderont rien d'autre. Ils demanderont de l'eau. وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا. Et s'ils demandent à boire, on les abreuvera avec une eau bouillante qui fait griller les visages. On leur fera boire une eau bouillante qui déchirera leurs entrailles. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Et quand ils verront qu'à chaque fois qu'ils demandent de l'eau, ils recevront de l'eau comme ça, qu'est-ce qu'ils feront? Ils demanderont aux gens du paradis. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Et les gens de l'enfer interpelleront les gens du paradis. Regarde ce qu'ils leur demanderont. Ils ne demanderont pas des vêtements, ni des fruits, ni quoi que ce soit d'autre. La première chose qu'ils demanderont, c'est de l'eau. أن أفيضوا علينا من الماء. Versez sur nous de l'eau. Parce qu'ils ont demandé à Allah et aux anges, ils ont reçu que de l'eau bouillante qui leur a grillé les visages et déchiré les entrailles. Ils demandent aux gens du paradis, Afidou alayna min al-ma', versez sur nous de l'eau. Ou mimma razaqakumullah, ou de ce qu'Allah vous a donné. Et là les gens du paradis leur répondront, Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allah les a rendus interdits aux mécréants. Et dans l'autre verset Allah Ta'ala dit, Wa hila baynahum wa bayna ma yashtahun. Et on s'interposera entre eux et entre ceux qu'ils souhaitent le plus, les gens de l'enfer. Qala ahlut tafsir al-ma'. Qu'est-ce que les gens en enfer ils souhaiteront le plus? L'eau. L'eau, mes frères. Et ils n'en auront pas. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, un jour, il parlait aux gens et il a eu soif, on lui a ramené de l'eau. Il faisait chaud. Cette eau-là, elle était fraîche. Une fois qu'il l'a eue en bouche et qu'il l'a avalée, il s'est mis à pleurer. On dit, pourquoi tu pleures? Regarde les sahaba, chaque chose leur fait rappeler un verset du Coran ou une parole du prophète. J'ai pensé au verset où Allah Ta'ala il a dit j'ai pensé à ce verset où Allah Ta'ala il dit et on s'interposera entre eux, entre ceux qu'ils désirent le plus. Regarde là, j'ai demandé, j'ai voulu de l'eau, on m'en a ramené. Il viendra un jour où des gens souhaiteront de l'eau et on ne leur ramènera pas. De l'eau, mes frères. De l'eau. Al-Muhim, je ne sais plus comment je suis arrivé à l'eau. Ah, je t'ai perdu toi aussi. Hein? Oui, barakallahu fik, ahsant, jazakallahu khairan. Le hadith de la prostituée. Pour ne pas que tu dénigres cela. De l'eau. De l'eau, mes frères. De l'eau. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينفع الناس ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في قضاء الناس قضاء حاجة الناس وفي خدمتهم ونسأله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق والسداد وأن ينفع بنا البلاد والعباد إنه كريم جواد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.